name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is an immense joy to welcome each and every brothers and sisters to our Sunday service. All who are watching this video will surely be blessed along with your family, because this video is all about sharing the word of the Lord, worship that we do, and our Sunday services, because each and every one who attends, who participates in the prayer will be a greater blessing, particularly in their life and also in each and every person's life that they are involved in. As in when we interact and we pray, as in when we worship the Lord, we give the Lord the glory, God will definitely bless us. We should all be thankful to the Lord. Why? Because we started this year, we did not know how it will go about, but 2020 was totally different. You and I are aware of all the situations that took place all these days. We started the year, we have come past half of the year, and few more months we will be finishing 2020. So it is definitely the Lord's mercy upon us that has sustained us and has brought us all these days safe and sound, protected. You and I are standing, or wherever we are seated, whatever situation we may be, but we should be thankful that the Lord has blessed us. Family is blessed and protected. We are safe to an extent that we are able to resume back to our normal life. This is truly the Lord's blessing. Let us turn our Bibles to Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8. Jeremiah chapter 17, verses 7, 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. So as per these words, which is mentioned in Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8, it says that our trusts and the confidence should always be on the Lord. When we place our trusts and confidence upon the situations or people around us, that is totally different. The way we react, the way we are living, and the way we expect things from others is totally different. But when we have our trust and confidence on the Lord, that itself takes you to a higher level. How is that possible? As the words continue, it says, if we place our trust and confidence in the Lord, that is when the blessings which is being mentioned will be implemented in our life. So how is that blessing? It is the blessing how a tree is evergreen, the ones which are being planted by the riverside. They are always nourished with the water, with the sunlight. No matter what happens, no matter even if it is a droughtful situation, the tree is still able to withstand the situation, to withstand the drought. It doesn't fade.
It has the strength and ability to stand erect because its roots are spreading near to the water places. So as and when we place our trust in the Lord, trusting Lord is really a big deal, because we as human beings might undergo a lot of situations in our life. Right from the time of our birth till the last day, every person has to face the destined situation. Whatever should happen in their life, it will be happening still the last breath. So every moment to be tackled, every situation to be overcome, we need extra and special strength. That boosting or the strength or encouragement can be given by the people around us. There is no doubt. When a child starts up with the growth and they go to the schooling, definitely the teachers support, parents support, and all maybe they have siblings are supporting, friends are supporting, later stage as they work, colleagues support. But every support element and any kind of overwhelming or blessed situation is limited to the people around us. Parents who supported us will never support for a very long time, because as they age now, they also need someone's support. Friends might be there, maybe because of their need or their wants, or maybe it was not genuine. We are not sure. But why we need to trust the Lord or put our confidence completely in the Lord? As we read in the Bible, that Jesus came into the world to give His life for us. If He is so thoughtful about us, then we are not at all thoughtful about the sinful life so that we are not punished. When He is taking all our sins upon Him, He is bearing the cross, He is walking such a long distance, giving His life for each and every, shedding out all the blood just because He loved us. The Bible says that Jesus Himself is love. He Himself is love. So when love which is being shared to us is deeper and immense, then it is our pride to trust and all our burdens and completely have confidence in the Lord and have confidence in His. As the verse says, the tree has no worries, never fails to bear. So as when we pray, worship the Lord, read the Bible, spend time and again in His Word, as we will not even be able to kneel down and pray and tell it out that we are undergoing such a situation. There might be many instances even in your life. But whatsoever it is, even in midst of that silence, if you are thinking about God in midst of that situation, even if you're not able to pray and just your tears are rolling down, I tell you, dear
brothers and sisters, God is able to see your situation even when you do not open your mouth to pray out. Even your tears can be a prayer. Every tears that you have shed, every worries that you have, when you trust the Lord, when you pray unto Him, when your confidence is on the Lord, definitely He is right there to help you. Having friends around or colleagues around will not give us much help or support all the time. God alone is the present help in our life. So trust the Lord our God with full confidence and trust. With greater love. We cannot equalize the love that He has shown to us, but we can give Him all the glory and honor by praising Him and worshiping. As and when we come to the church, we can completely surrender ourselves, our lives into the hands of the Lord, get immersed into the presence of the Lord, praise Him and thank Him for all that He has done. That is the true blessing. The Bible says to worship the Lord in spirit and in truth, truthfully, in spirit, to praise the Lord and to worship. Might be we are raising our hand and worshiping, but our thoughts might be about all the worries and tensions we have. No. Completely surrendering ourselves into the hands of the Lord, casting all our burdens so that He will take care of us. He cares for us. That is why the Bible says that God is love. His love is resting in us. So we should also be thankful and grateful to Him. As in when you're watching this video, you will come to know more and more importance of how truthful you need to be, how dedicated you need to be, and how the blessings will come in search of you. If you like the video, please click on the like button. Do subscribe our channel and also share this video to all those who are in need. Might be they are friends, Christians, non-Christians, but do share the video. Might be a small effort from your end might save someone's life one day. Let every work that you do please the Lord. I hope that these words will be a blessing, and also the preaching that you're going to hear will also be a blessing to each and every one. God bless you all. Thank you. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் இந்த பரிசுத்தமான ஆராதனைக்காக நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நாம் இருக்கிற இடத்துல கர்த்தரை ஒருமனமாய் ஆராதிப்போம். நாம் பெர்க்மென்ஸ் பாட்டு புத்தகத்திலிருந்து 227வது பாடலை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். மிக முக்கியமான ஒரு பாடல், இயேசுவின் இரத்தத்தை குறித்ததான ஒரு உணர்வோடு கூட பாடக்கூடிய பாடல். இந்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தத்திலே அவருடைய வல்லமை அவர் வைத்திருக்கிறார். அந்த இரத்தத்தை விசுவாசித்து அந்த இரத்தம் எனக்கு என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்பதை இந்த பாடல் மூலியமாய் நாம் அறிக்கை செய்வோம். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்ம எல்லாரும் ஒரு மனமாய் கைத்தட்டி நம் வாயில திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம். ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம். எதிரியை தூரத்திடும் ரத்தம் ஜெயம், என்னாலும் சுகம் தரும் ரத்தம் ஜெயம். எதிரியை தூரத்திடும் ரத்தம் ஜெயம், என்னாலும் சுகம் தரும் ரத்தம் ஜெயம்.
அதிகாரம் தந்திடும் ரத்தம் ஜெயம், அதிகாரம் தந்திடும் ரத்தம் ஜெயம், அதிசயம் செய்திடும் ரத்தம் ஜெயம், அதிசயம் செய்திடும் ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், பாவங்கள் போக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், பரிசுத்தமாக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம். சொல்லுங்க, பாவங்கள் போக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், பரிசுத்தமாக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், சாபங்கள் நீக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், சாபங்கள் நீக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், சமாதானம் தந்திடும் ரத்தம் ஜெயம், சமாதானம் தந்திடும் ரத்தம் ஜெயம். ஒரு மனமா ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி, கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், விடுதலை தருகின்ற ரத்தம் ஜெயம், வெற்றி மேல் வெற்றி தரும் ரத்தம் ஜெயம், விடுதலை தருகின்ற ரத்தம் ஜெயம், வெற்றி மேல் வெற்றி தரும் ரத்தம் ஜெயம், பலவீனம் நீக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், பலவீனம் நீக்கிடும் ரத்தம் ஜெயம், பலவானாய் மாற்றிடும் ரத்தம் ஜெயம், நம்மை பலவானாய் மாற்றிடும் ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி, கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி, கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம். சொல்லுங்க, கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம், கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரத்தோட இந்த ரத்தத்தை குறித்ததான உணர்வை, ரத்தத்தை குறித்ததான விசுவாசத்தை இருதயத்துல அதிகமாய் பெருக செய்வோம். ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, இயேசுவின் ரத்தம். ஹல்லேலூயா. அது நம்முடைய உரிமையா இருக்கிறது. அந்த ரத்தத்தை தினந்தோறும் பேசுவோம், தினந்தோறும் அறிக்கை பண்ணுவோம். ஏனென்றால் அந்த ரத்தத்தின் மூலமாய்தான் தேவன் நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறார். அந்த ரத்தத்தின் மூலமாய்தான் தேவன் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி சுத்திகரித்திருக்கிறார். அந்த ரத்தத்தின் மூலமாய்தான் உன்னையும் என்னையும் ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களும் மாற்றியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. விசுவாசிக்கிறீங்களா? கர்த்தர் நம்மை ராஜாக்களாய் மாற்றியிருக்கிறார், ஆசாரியர்களாய் மாற்றியிருக்கிறார். எப்படி? அவருடைய ரத்தத்தினாலே, அவர் நம் மேல் அன்பு கூர்ந்ததினாலே. அந்த அன்புதான் அவரை சிலுவை வரைக்கும் கொண்டு போனது. அந்த சிலுவையின் மரணம் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து மீட்டது. இன்றைக்கும் தேவன் நம்மை பிதாவுக்கு முன்பதாக ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாக வைத்திருக்கிறார். அதே பாடல் நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். 409வது பாடல். என் மீது அன்பு கூர்ந்து எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி. இந்த பாடல் நம்ம சேர்ந்து பாடி கர்த்தர் நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. பிரித்தெடுத்தி பிறக்கும் முன்னால் உமக்கு
வாழ்ந்திட கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே, ஒரு மனமாய் ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. தவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே, பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே, மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்குத்தானே என்றென்றைக்கும். மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்குத்தானே என்றென்றைக்கும். வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்குத்தானே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். நன்றி அப்பா, நன்றி. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் நம்முடைய மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த செப்டம்பர் மாதம் 2வது வாரத்திலே உங்களை காண்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். கர்த்தரை தேடி வருகிற மக்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை. ஆகையினாலே நாம் அதிகமாய் கர்த்தரை தேடுவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இப்பொழுது நமக்கு எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறது போல பெங்களூர் பட்டணத்திலே இந்த கொரோனா வியாதி அதிகரித்திருக்கிறது. ஆகையினாலே மக்கள் மிக பயத்தோடு இருக்கிறார்கள். இந்த பயங்கள் மாற, வியாதிகள் நீங்க நாம் ஜெபிக்க போகின்றோம். அந்த ஜெபம் கண்டிப்பாக கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுப்பார். ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து இன்றைக்கு நாம் செய்தி கேட்க போகின்றோம். இப்பொழுதும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். நீதிமொழிகள் 28:20. உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். ஆமென். கவனிங்க, உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம். இன்றைக்கு உலகத்திற்கிற எல்லா மனுமக்களும் ஆசீர்வாதங்களை தேடி அல்லது ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் பற்பல இடங்களுக்கு போகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். அன்புக்குரியவர்களே, இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் எங்கே கிடைக்கும்? ஆசீர்வாதத்தை நாம் தேடி தேடி போகிறோம், ஆனால் ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதில்லை. வேதம் சொல்கிறதுங்க, ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைக்கும்? உண்மையுள்ள மனுஷன், அது யாரா இருந்தாலும் உண்மை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் இல்லைங்க, பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். அப்படியானால்
இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன வழி? சிலர் ஏமாற்றி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள், சிலர் வஞ்சித்து சில ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம். ஆகையினாலே ஆசீர்வாதம் வேண்டுமானால் நாம் எங்கெல்லாம் தேடி தேடி போனால் ஆசீர்வாதம் கிடைக்காதுங்க. ஆண்டவரை தேடினால் சகல ஆசீர்வாதங்களும் நம்மை தேடி வரும். பணத்தை தேடி போனால் பணம் நேரத்தை கிடைப்பது கிடையாது. பொருளுக்காக போகிறோம், பற்பல காரியங்களுக்காக எவ்வளவோ பிரயாசப்படுறோங்க. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை. இங்கே வாசித்தோம், உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான் என்று சொல்லி. வேத புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆதியாகம புஸ்தகம் 27ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுதுங்க, ஈசாக்கு முதிர் வயதாகிவிட்டான், அவன் கண்கள் இருளடைந்து பார்வையற்ற போன போது அவன் தன் மூத்த குமாரனை அழைத்து, என் மகனே வா என்ற. உடனே அவன் இங்கே இருக்கிறேன்னு சொல்லுகின்றான். அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் மகனாகிய ஏசாவை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை, மகனே, எனக்கு வயதாகிவிட்டது, நீ என்ன செய், எனக்கு பிரியமாயிருக்கிற ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை சமைத்து நான் புசிக்கவும், நான் மரணம் அடையும் முன்னே உன்னை ஆசீர்வதிக்கவும் என்னிடத்திலே கொண்டு வா என்று சொல்லுகின்றான். கவனிங்க, இந்த ஈசாக்குக்கு 2 பிள்ளைகள். ஏசா மூத்தவன், இளையவன் யாக்கோபு. இந்த ஏசா என்ன செய்வான் என்று சொன்னால், அவன் வேட்டையாடி, அந்த வேட்டையாடினதான நல்ல மிருகத்தை, ஒரு மானோ, எப்படி அவர் விரும்புகிற காரியத்தை சமைத்து தன்னுடைய பெற்றோருக்கு, தகப்பனாருக்கு கொடுத்தான் வேதத்தில் வாசிக்கின்றோம். இப்பொழுது இந்த ஈசாக்குக்கு வயதாகிவிட்டது, கண்களும் இருளடைந்து விட்டது. ஆகையினாலே அவன் சொல்லுகிறான் தன் மகனை அழைத்து, மகனே, நான் மரிப்பதற்கு முன் உன்னை ஆஸ்வதிக்க விரும்புகிறேன், நீ நான் விரும்புகிறபடி ருசியுள்ள சமையல் செய்து எனக்கு கொண்டு வா என்று சொன்ன பொழுது அவன் வேட்டையாட போயிட்டான். கவனிங்க, அவன் வேட்டையாட போயிருக்கும் பொழுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான ஈசாக்கினுடைய மனைவி தன் இளைய மகனை அழைத்து, பாருங்க, அந்த காலத்திலே போட்டி, அப்பாவுக்கு மூத்த மகன், அம்மாவுக்கு இளைய மகன். அம்மாவுடைய ஆசை இளைய மகன் ஆசீர்வதிக்கப்படணும், அப்பாவுடைய ஆசை மூத்த மகன் எனக்கு அடிக்கடி நல்ல உணவுகளை கொடுக்கிற மகன் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் என்று சொல்லி 2 பேருக்கு 2 வித்தியாசங்கள் இருந்தது. அப்பொழுது பைபிளில் நம்ம வாசிக்கிறோம், ஈசாக்கினுடைய மனைவி என்ன தெரியுமா செய்தார்களாம், தன் இளைய மகனை அழைத்து, மகனே, உங்க அப்பா சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், ஆனா உன்னை அவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், ஆகையினாலே நீ என்ன செய், வயல்வெளிக்கு போய் 2 ஆட்டு மந்தையிலே 2 ஆட்டுக்குட்டிகளை கொண்டு வா, வெள்ளாட்டு குட்டிகளை கொண்டு வா, நான் உன்னுடைய தகப்பனார் விரும்புகிறபடி சமைத்து கொடுக்கிறேன், நீ அதை கொண்டு போய் கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக் கொள் என்று சொல்லி தாயார் சொல்லுகிறதை கேட்டான். அப்பொழுது யாக்கோபு தன் தாயாரை பார்த்து சொல்றான், என்னமா சொல்றான், அம்மா, ஒரு வேளை தகப்பன் என்னை தடவி பார்த்து நான் எத்தனாய் அப்படின்னா தவறு செய்கிறவனாய் காணப்பட்டால் அவர் என் மேல் ஆசீர்வாதத்திற்கு பதிலாக சாபத்தை கொடுத்து விடுவார், ஆகையினாலே இந்த தவறான காரியத்தில் நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறான். தாயார் விடலங்க, அவனை பார்த்து சொல்றாங்க, மகனே,
அப்படி உன் தகப்பனார் உன்னை கண்டுபிடித்து சாபத்தை கொடுத்தால் அந்த சாபம் என் மேல் வரட்டும் என்று சொல்லி அவன் ஆட்டு மந்தைக்கு போகிறான். ஆட்டை பிடித்து கொண்டு நல்ல அழகாய் சமைத்து ருசியாய் சமைத்து கொண்டு போய் தன்னுடைய தகப்பனாரிடத்தில் அவன் கொடுக்க போகின்றான். பைபிளில் 19ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, அப்பொழுது யாக்கோபு தன் தகப்பனை நோக்கி, நான் உடைய மூத்த மகனாகிய ஏசா, பாருங்க ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிறதுக்கு போய் சொல்றான். ஏசா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறான். ஆனால் என்ன சொல்றான்? நான் உடைய மூத்த மகனாகிய ஏசா என்று சொல்லுகிறான். நீர் எனக்கு சொன்னபடி செய்துட்டேன். உம்முடைய ஆத்துமா என்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி நீர் எழுந்து உட்கார்ந்து நான் வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததை புசியும் என்று சொல்லுகிறான். பிரியமானவர்களே, வேத புஸ்தகத்தில் மிக அழகாக நாம் பார்த்தங்க. ஆகையினாலே அப்பொழுது இந்த ஈசாக்கு தன் குமாரன் நோக்கி, என் மகனே, இது உனக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் எப்படிப்பா கிடைச்சது? பாருங்க எவ்வளோ அழகா நம்ம கூட சொல்றோம் இல்லைங்களா? எப்படிலாம் நம்ம மாற்றி சொல்லணும், நமக்கு இசை வந்த கலை இல்லைங்களா? அது போல அவனும் சொல்றான், உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அதை எனக்கு நேரிட பண்ணினார். ஆண்டவர் மேலே சொல்லிட்டான், ஆண்டவர் இதை நேரிட பண்ணினார் என்று சொல்லி. அப்பொழுது ஈசாக்கு யாக்கோபை நோக்கி, இப்போ டவுட் வந்துச்சு அவனுக்கு. சொன்னதுல டவுட் வந்துச்சு. நம்ம அநேக முறையில் தவறு செய்யும் பொழுது என்ன பண்றோங்க? தவறுகிறோம் இல்லைங்களா? அது போல ஈசாக்கு சொல்றான் யாக்கோபை நோக்கி, நீ என் குமாரன் ஏசாதானா அல்லவோ என்று நான் உன்னை தடவி பார்க்கும்படி கிட்டே வா. கவனிங்க, எப்பவும் குறுக்கு வழியிலே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்றவங்க கொஞ்சம் உஷாரா இருப்பாங்க. அது போல இந்த யாக்கோபு கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கிறான். எப்படி தெரியுங்களா? அப்பா கிட்ட பேசும்போது தூரம் இருந்து பேசுறான். எப்படி அப்பா கூப்பிட்டு இவனை செக் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க? அவனுக்கு ஏசாவுடைய தோல் உடைகளை எல்லாம் கொடுத்து அவனுடைய ஆடைகளை இவனுக்கு உடுத்தி அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அப்பொழுது ஏசா கவனிங்க வேட்டையாட போயிட்டு இருக்கிறான். இந்த ஈசாக்கு என்ன பண்றாரு? என் மகனே, நீ கிட்டவா, நான் உன்னை தடவி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே யாக்கோபு தன் தகப்பனாகி ஈசா கண்ணிலே கிட்ட போறான். போகும் பொழுது அவன் தடவி பார்த்து, கவனிங்க, அந்த காலத்தில் இருக்கிற மக்கள் எவ்வளோ கிருபை பெற்றவங்க, ஞானவான்க பாருங்க. அங்கே அவனை தடவி பார்த்து, சத்தமோ யாக்கோபுடையது, ஆனால் கைகளோ ஏசாவின் கைகள் என்று புரிந்து கொண்டான். கவனிங்க, நம்முடைய முற்பிதாக்கள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு அவர்கள் தேவனை பற்றி கொண்ட விதங்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட விதங்களை குறித்து நாம் நிறைய பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கிறாங்க பாருங்க. மகனை கூப்பிட்டு, கிட்ட வாப்பா, நீ ஏசாதானா என்று நான் தடவி பார்க்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு தடவி பார்த்துட்டு சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா? சத்தமோ யாக்கோபுடையது, ஆனால் கைகளோ ஏசாவுடையது என்று சொல்லுகிறார். இப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது 3 முறை ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த யாக்கோபை 3 முறை அவர் கிட்ட அழைக்கிறார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். 25ஆம் வசனத்தில் என் கிட்டே வான் மறுபடியும் கூப்பிடுறார். நீ சமைத்து கொண்டு வந்ததை எடுத்து கிட்ட வாப்பா. கவனிங்க, இப்போ அப்பாவுக்கு பிரியமான மகன் வந்து எங்க தான் இருக்கணும்? கிட்டதான் இருக்கணும். ஆனால் எங்க இருக்கிறான்? தூரமா. எப்போ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சுவாரும் பயந்துகிட்டு தூரமா இருக்கிறான். 2வது முறை 25ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, அதை கிட்டே கொண்டு வாப்பா, நான் புசித்து உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், கிட்டே கொண்டு வா என்று சொன்ன பொழுது அவன் அதை கிட்டே கொண்டு போகின்றான். பிறகு கவனிங்க, 26ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது,
அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கு அவனை நோக்கி, என் மகனே, நீ கிட்டே வந்து என்னை முத்தம் செய். அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? அவன் எங்க இருக்கிறான்? அவன் கிட்ட இல்ல, தூரமா இருக்கிறான். கிட்ட வா. தன் மகனை ஆசீர்வதிக்க 3 முறை கிட்ட கூப்பிடுறாங்க. ஒரு மனுஷன் தன் மகனை ஆசீர்வதிக்க 3 முறை யோசனை பண்ணி, கிட்டே வா, உன்னை பார்க்கணும், நீ சமைத்து கொண்டு நான் புசிக்கணும், என்னை முத்தம் செய்யணும் 3 முறை கூப்பிட்டார். ஏனென்றால் தவறி மூத்த மகனுடைய ஆசீர்வாதம் இளைய மகனுக்கு போகக்கூடாது என்று சொல்லி. அன்புக்குரியவர்களே, உலக பிரகாரமாக நம்முடைய முற்பிதாக்கள் அப்படி யோசித்து செய்து உண்மையானால் அவர்களையும் நம்மையும் படைத்த தேவன் அவர் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கா தெரியுங்களா? நமக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் தடைப்படாதபடிக்கு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் மிக வாஞ்சையா இருக்கின்றார். இதை குறித்து லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உத்தம ஊழியக்காரனே, நீ கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருந்தபடியால் 10 பட்டணங்களுக்கு நீ அதிகாரியாயிரு என்று சொல்லுகிறார். 10 பட்டணங்களை கொடுக்கிறார். ஏன்? நீ கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய். அன்புக்குரியவர்களே, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்திலே, கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்திலே, கொடுக்கப்பட்ட சபையில நாம் உண்மையா இருக்கணும். அப்படி உண்மையாய் இருந்தால் இயேசு சொல்லுகிறார், உத்தம ஊழியக்காரனே, நீ கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், உனக்கு 10 பட்டணங்களை கொடுக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஆசீர்வாதம் பாருங்க. அவன் 10 பட்டணங்கள் கிடைக்குன்னு உண்மையா இல்லை, ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து உண்மையா இருந்தான். உண்மையா இருந்த அவனுக்கு 10 பட்டணங்கள். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரியவர்களே, உனக்கும் எனக்கும் தேவன் அதைவிட மகிமையான ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். நாம் இம்மையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம், மறுமையிலும் ஆசீர்வாதம். நாம் வாழ்கின்ற இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதம் உண்டு. ஆகையினாலே தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் உண்மை. இந்த உண்மையாய் இருந்த ஊழியக்காரனுக்கு 10 பட்டணங்களை கொடுத்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மையாய் இருக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு, உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறேன். மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு, ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். அப்படியானால் நாம் கொஞ்ச நாள் உண்மையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்க. நாம் ஜீவிய காலம் வரைக்கும் தேவன் நம்மிடத்திலே விரும்புவது உண்மை. உண்மையா இருந்தால் ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். ஆகையினாலே கொஞ்ச காலம் அல்லங்க, ஜீவிய காலம் முழுவதும் தேவன் எதிர்பார்க்கிறது உண்மையாயிருக்கும்படியாக. ஹல்லேலூயா. உபாகமம் புஸ்தகத்திலே 23ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தர் உன்மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியால் அந்த சாபத்தை ஆசீர்வாதமாக மாற பண்ணினார். கவனிங்க, கர்த்தர் உன்மேல் அன்பு கூர்ந்தபடினாலே சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினார். கவனிங்க, ஆண்டவர் சாபங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறவர். ஏன்? அவர் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியினாலே. ஏன் அன்பு கூர்ந்தார்? நாம் உண்மையாய் இருந்தால் நம் மீது அவர் அன்பு கூர்வார். இயேசு அன்பு கூர்ந்தால் சாபங்கள் மாறும், மாந்திரிக சக்திகள் மாறும், பில்லி சூனியங்களுடைய நெருங்காது. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உனக்கு துணையாயிருப்பார். உனக்கு
பாதுகாப்பாய் இருப்பார். உன் மீது அன்பு கூர்ந்து சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார். உன் பிரச்சனையை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார். ஆகையினாலே தேவன் விரும்புகிற உண்மையான செய்தி. வேதம் படிப்பதிலே நாம் எப்படி இருக்கணுங்க? உண்மையா இருக்கணும். சில நேரங்களிலே ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும்னா, நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன்னா இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? ட்ரெஸ் அயன் பண்ணியிருக்கிறதா, எந்த ட்ரெஸ் போடலாம், எந்த விதமான கலர் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் அலங்கரிக்கலாம். கல்யாணம் யார்தோ, ஆனால் கல்யாணத்துக்கு நம்ம போகிறோம். ஆனால் எப்படி போகிறோங்க? ஒரு நாளுக்கு நாளே துணியெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணுறோம், என்னென்ன வேண்டுமோ எல்லாம் செய்கிறோம். ஏன்? திருமணத்துக்கு போகிறதுக்கு. ஆனால் தேவ சபைக்கு வரணும்னா தாமதமாக வரும், வேகமாக வரும். ஏன்? திருமணத்தை விட தேவ சபை மிக முக்கியமானது. தேவ சபைக்கு வர நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மணவாளன் வருகிறார் என்று சொல்லி 5 கன்னிகைகள் ஆயத்தமாக இருந்தது போல நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும். ஆகையினாலே அப்படி ஆயத்தமாய் இருந்தால் ஆண்டவரை சந்திக்க முடியும். ஆகையால் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது சபைக்கு வரும் பொழுது உண்மையா இருக்கணும். வேதத்தை கவனிங்க. டிவி பார்ப்பதற்கு எவ்வளோ சமயம் கொடுக்குறோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதிகாரத்தை படிக்க கூட கஷ்டப்படும். ஆனால் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது தெரியுங்களா? இந்த வேத புஸ்தகத்தை தவறாமல் வாசிக்கணுங்க. இந்த வேத புஸ்தகம் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சம். நாம் போகிற இடமெல்லாம் அது தீபமாய் இருக்கிறது. ஆகையால் வேதம் நமக்கு விளக்காய், வெளிச்சமாய், ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டுமானால் தினமும் தவறாமல் இந்த வேத புஸ்தகத்தை வாசித்து, இந்த வேத புஸ்தகம் நமக்கு சொல்லுகிறது தெரியுங்களா? வாசித்து நாம் ஜெபிக்க நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். ஜெபிக்க சமயம் வைக்க வேண்டும். ஜெபம் ஜெயத்தை கொண்டு வரும். ஆகையினாலே ஜெபிக்கிற மக்களாய் மாறுவோம். ஆண்டவர் சாயங்காலத்திலே ஜெபித்தார், இரவெல்லாம் ஜெபித்தார், அதிகாலையிலே எழுந்து ஜெபித்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஜெபிக்க நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். வேதத்தை அதிகமாய் வாசிக்க, அதனுடைய மகத்துவங்களை, அதனுடைய ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்கணும். மற்ற காரியங்களுக்கு சமயத்தை கொடுத்துட்டு இந்த காரியத்துக்கு, வேதம் வாசிக்கிற காரியத்துக்கு, சபைக்கு வருகிற காரியத்துக்கு, ஜெபிக்கிற காரியத்துக்கு நாம் சமயம் கொடுக்கவில்லை என்றால் எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? ஆகையினாலே ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார். அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேதம் சொல்லுகிறது. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி அந்த ஜோதிகளின் பிதாவாகிய அவரிடத்திலிருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை பெற்றுக்கொள்ள நாம் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும். அந்த ஆசீர்வாதத்தின் நிறைவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் தினமும் அவரை மகிமைப்படுத்தணும், துதிக்கணும், ஜெபிக்கணும். இந்த மகிமையான வேத புஸ்தகத்தை தவறாமல் வாசிக்கணும். இந்த வேத புஸ்தகம் உன் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருக்கும். உனக்கு ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும். நீ ஆண்டவரை தேடி உண்மையாய் நீ ஆலயத்துக்கு போ. உன்னை தேடி ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி உங்க வீட்டுக்கு வரும். நீ போகிற இடமெல்லாம் வெற்றியோடு திரும்புவாய். ஏன் தெரியுமா? இந்த வேதம் உன்னை சுற்றி பாதுகாக்கும். வேதம் உன்னை காப்பாற்றும். ஆகையினாலே இந்த வசனத்தின்படி
ஆசீர்வாதத்தை கவனிங்க. யாக்கோபு பெற்றுக்கொள்ள தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கினிடத்திலே போன பொழுது 3 முறை அவனை கிட்டே அழைத்தார். ஏனென்றால் சந்தேகம், என் மகன் ஏசாதானா என்று சொல்லி. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நாம் உட்கார்தலையும் அறிந்திருக்கிறார், எழுந்திருக்கிறதையும் அறிந்திருக்கிறார். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, அவர் அறியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நாம் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய குறைகள் தான். இன்றைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். நம்முடைய நேரம் ஃபங்க்ஷனில் அழகாக இருக்கிறோமா என்பதல்லங்க, ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அவருடைய ஆலய பிரகாரங்களிலே நாம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? மகிழ்ச்சியோடு கலர்ச்சியாக மிக நேர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருப்போமானால் நிச்சயமா சொல்றேன், ஆசீர்வாதம் நம்மை தேடி வருங்க. நன்மையான காரியங்கள் நம்மை தேடி வரும், வெளிச்சம் நம்மை தேடி வரும். ஆகையினாலே ஆண்டவரை தேடுவோம், ஒரு நன்மையும் குறைவில்லாமல் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆகையினாலே நாம் தேவ கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். நம்ம எல்லா கண்களையும் மூடுவோம். கேட்ட வார்த்தைக்கு கவனிங்க, நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக ஈசாக்கு தன் மகன் இவன் தானா, என்னுடைய மூத்த மகன் இவன் தானா என்று சொல்லி கேட்டு அழைத்தார். நம்முடைய இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு நமக்கு அவர் ஈசாக்கு தன் குமாரனை கிட்ட கூப்பிட்டாரு. ஆனால் நம்முடைய மீட்பராகிய இயேசு நம் கிட்டே நமக்காக வந்தார். பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு இறங்கினார். மனுமக்களை தேடி வந்தார். எதுக்கு தெரியுங்களா? நம்முடைய சாபங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற. இயேசு நம்முடைய சாபங்களை சுமந்து கொண்டார், ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகையினாலே அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்த்து அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த மகிமையான வேத புஸ்தகத்தை தினமும் படித்து அவருடைய ஆலயத்துக்கு தவறாமல் செல்வோமானால் ஆசீர்வாதம் நம்மை தேடி வருங்க. நாம் அதை தேடி போக வேண்டியதில்லை. நல்ல வேலை வேண்டுமா? நம்மை தேடி வரும். நாம் விரும்புகிற காரியத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். ஆகையினாலே ஒப்பு கொடுப்போம், ஜெபிப்போம். பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே, இந்த மனமகிழ்ச்சியான காலை வேளைக்காக ஸ்தோத்திரப்பா. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகளை வேத புஸ்தகத்திலிருந்து நாங்கள் கேட்டோம்ப்பா. அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா. உடைய வேதத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் படித்து தியானித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று சங்கீதம் 1:3 வாசிக்கிறது போல ஆண்டவரே, இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு குடும்பமும் அதிகமாய் வாசிக்க, தியானிக்க, செபிக்க, உம்முடைய ஆலயத்துக்கு தவறாமல் வந்து உம்மை துதிக்க கிருபை கொடுங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். நாம் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நின்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நாம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நம்ம எல்லாருமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். எல்லாருமாக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையின்படி நாம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் மாத்திரமல்ல, இந்த வருஷம் முழுவதும் ஆசீர்வாதம் நம்மை தேடி வரப்போகிறபடினாலே நம்ம எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் என்பதே. ஆமென் சொல்லுமா? நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்க. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும்
பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் நன்மைகளும் வந்திருக்கிற யாவரோடும் இன்றும் என்றும் எப்போதும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆசீர்வாதத்தோடு போவோம். இந்த வருஷம் முழுவதும் தேவன் நம்மை நிச்சயமாய் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.